सुन बोले। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उद्यम कार लागी बहु भांति, विचरै अनक शास्त्र बहु खटुआ। पासम लगाए तीर्थ बहु भ्रामते, सूखम देह बंधन बहु जटुआ। उद्यम कार लागे बहु भांति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानियो, चवर छत्र तक दे मालक, जुगो जुगो अटल सर्ब सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनी दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गति ते सुभाईमान। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा बख्शिश रहमत का सदका गुरुद्वारा सिंह शहीदा सुहाना विखे इस पाक पवित्र स्थान के उपर आप सर्वत माई पाई अमृत वेले दे दीवाना की हाजरी भर रहे हो। बड़भागे हो, धनता दे योग हो। सतगुरां दी महान बख्शिश पई, रबी गुरबाणी दे नितनेम सरवण कीते, आसा जी की वार दे कीर्तन सरवण कीते, उपरंत चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा नाल जुड़न दा सुभाग समा सानूं प्राप्त होया है। हर रोज सतगुरु सानूं जीवन जाच सिखाउंदे ने, जीवन सिद्ध बख्शदे ने। साडा जीवन किवें सफल होना है दसदे ने। अज भी धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज कृपा बख्शिश रहमत करते हुए जग्यासू नूं दस रहे आ, मनुखता नूं दस रहे आ, भाई दुनिया ने परमात्मा नूं पाउण लई बाहरी तौर ते बड़े तरह के लिबास बनाए, भेख बनाए, बड़े तरह के कर्म कांड किए, बहुत कुछ अडंबर जिहड़े वो रचे गए। अखीर वो मकड़ी की तरह जिवें मकड़ी जाले विच फस के अपने तने हुए जाले का आप ही मौत का कारण बना लैंदी है। इन्ने कर्म कांडां दे विच इंसान आप ही अपनी आत्मक मौत का कारण बना लैंदा है, परमात्मा दे मिलाप तो सकना रह जाता है। परमात्मा नूं मिलण दा जरिया परमात्मा की भगती है, बंदगी है, सिमरन है, इबादत है। उन्होंने चेते च रखना, उन्होंने याद रखना, उहदे शुकराने च जुड़े रहना, उहदा धन्नवाद करते रहना, ये भगती है। हर एक गल का क्रैडिट परमात्मा नूं देना, ये भी उहदे शुकराने और धन्नवाद बंदगी चाहुंदा है। यही रास्ता है जिहड़ा परमात्मा नाल सानूं मिला दिंदा है। उस वड्डे नूं वड्डा वड्डा कहंदे, उहदी वडियाई करदे करदे एक दिन इंसान उस वड्डे च समा जांदा है। ते नहीं तो सतगुरु कहंदे बड़े कर्म कांड करन वाले अपनी जीवन जिंदगी का कीमती समा अजाई गवा के गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बन, बल्कि भगती सिमरन करके अंदरले हंकार नूं धोना सी। हौमै दीर्घ रोग है उन्होंने खत्म करना सी सिमरन और सेवा नाल।
ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ, ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਓ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੌਖੀ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਵੱਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁੜਨਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਤੱਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਰਨਾ ਨਿਧਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਵਈਏ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਵਈਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਵਿਚਰਾ ਹੈ ਅਨਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਖਟੂਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦਮ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਦਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਦਮ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਦਮ ਸਾਰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਉਦਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਉਦਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਅੰਨ ਧਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਦਮੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਉਦਮੀ ਬੰਦਾ
ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਦਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਲਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਭੁੱਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਖੈਲੰਦਿਆਂ ਪੈਲੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਦਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਉਦਮ ਨਾਲ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੌਹ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸਿਰ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਦਮ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ। ਉਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਦਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਭੇਖ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਦਮ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਅਜਾਈ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆਏ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੋਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੁਰੁਚੀ। ਇੱਕ ਸੁਨੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੁਚੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ, ਮਤਰੇਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ,
मैं परमात्मा की याद सिमरती अपने जिहन जिंदगी विच नहीं लैके आई, जिस करके आपां नूं धक्के पै रहे ने। अपने हालात ये ने आपां नूं इन्ने झेलण दे विचों लंघना पै रहा है, इन्नी जलालत सहनी पै रही है। उन्हें कहा फिर मां की करना चाहिए है? जिस उद्यम ते राज मिले मैनू वो कोई उद्यम दस, जिस उद्यम करके मैनू ये राज भाग मिल जाए, जिस उद्यम करके मैं इस राजे का राजकुमार बन के दे तख्त ते बैठण दे काबिल हो जावां। मां ने एक ही गल कही सी, पुत्र जे तू ये राज भाग चाहता है, जे तू इस राजे दे तख्त ते बैठना चाहता है, फिर रब की भगती में जुड़ जा, ओदी याद में जुड़ जा। एक ही एक उद्यम दे विचों एक उद्यम भला है, जिस हर का नाम जपो जी सदा। सारे उद्यमां तो एक उद्यम सर्वोत्तम है, परमात्मा का सिमरन करना, ओदी इबादत करनी, ओनू याद रखना ते ओदे उद्यम में जुड़। उद्यम करना है तो भगती का कर, सिमरन का कर। कहते ने जो ध्रुव घरों तुरिया है भगती लई, राजे नूं पता लग्या मेरा पुत घरों चला है, मेरा पुत जंगलों में चलिया है। फटाफट पिछे नौकर सिपाही दरबान ची भेजे ते उन्हां नूं कहा ध्रुव नूं लैके आओ ते ओनू अद्धा राज भाग हुणे दिता जाएगा, अद्धे राज भाग का मालक हुणे बन जाएगा। तां उस वेले ध्रुव नूं इस गल दा एहसास, एक पासे मां की सिक्ख्या हिरदे विच है, मां का उपदेश है कि पुत्र जे राज चाहिदा है ते अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा की भगती कर। ते उस परमात्मा की भगती नाल जिहड़े मित्र दुश्मन ने ना, वो भी मित्र बन जाते हैं। शत्रु ते सब होवन मीता, जिन्ने शत्रु होण दुश्मन होण वो भी मित्र हो जाते हैं। जा तू मेरा वल है तां क्या मोह चंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लख भी तोट ना आवी खाए खर्च रहंदा, यह बैरी मित्र सब कीतियां न मंगे बंदा। जेड़ा भाई परमात्मा का हो जाए, परमात्मा जी दे वल होवे, ओदे सारे दुश्मन मित्र बन जाते हैं, ओनू सारे प्यार करन लग पैंदे ने। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, वो सारियां दा प्यारा हो जाता है। ते भगती नाल तां इंसान दुनिया दे राजियां नू मात पा जाता है, दुनिया दे चक्रवर्ती राजियां नू मात पा जाता है। राजा सगली श्रेष्ठ का हर नाम मन भिन्ना, भावे वो मारे कहते बस्ता टूटी चौपड़ी चीर सब छिन्ना। जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिना, मित्र ना इठ तन रूपहीन किछ साख ना सिना। पर राजा सगली श्रेष्ठ का हर नाम मन भिन्ना, वो टुटी फुटी कखा कानिया दी कुल्ली च होवे, कोई अंग साख उहदे नाल ना वरतदा होवे, कोई उच्ची जात पत ना होवे, लोग नफरत करते होण ते चंगे पाउण लई कपड़े ना होण, छकण लई पदार्थ ना होण। जे उहदे कोले सिमरन है, परमात्मा दी याद है, परमात्मा दा उहदे कोले रब्बी दिता होया वो नाम दा किड़का है, ओदे नालों राजा सगली सृष्टि का सारी सृष्टि दा राजियां दे मालक ओदे बराबर है, ओदे तो घट नहीं, वो किसी दी परवाह नहीं करता। राजियां ने तां अज आए समय नाल तख्तां तो लै जाना है। जिन्हों परमात्मा अपने बख्शिश दी कणी दे के, रहमत दी कणी दे के अपने राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास, जिन्हों राज जोग दा तख्त गुरु नानक साहब परमात्मा बख्श दे, वो राज तख्त जुगो जुग अटल हुंदा। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे विच इन्हां भगतां दा भी जिक्र है जिन्हां दी बाणी नहीं पर नेम बड़ा तकड़ा निभाया है। बाणी उचारण नहीं भगत ध्रुव दी, भगत प्रहलाद दी, पर महाराज साहब कहते जे नाम जपना है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। उदाहरण इन्हां दी दित्ती, इन्हां दी बाणी नहीं गुरु ग्रंथ साहब, पर कहते जे भाई नाम जपना है, परमात्मा नूं याद करना इस तरीके नाल कर जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने कीता। अज भगत ध्रुव भगती दे मार्ग ते तुरिया है, किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता। अपनी मां नूं पुछया है, मां केड़ा उद्यम करा जिहदे नाल मैनूं इह राज भाग मिल जाए, मेरे दुश्मन मित्र बन जाण। मां ने कहा, पुत्र परमात्मा की भक्ति सब तो सर्वोत्तम परमेश्वर आराध्य, जिद्दू हुई है पत पुनीता।
ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧਰੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਉਦਮ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਦਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਦਮ ਕਰੇ, ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ, ਬੜੇ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਖੀ ਮਨ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਫੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹਟਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਭੱਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਮਨ ਪੈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜ ਕੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਸਵੱਛ ਕਰਕੇ, ਉਜਲਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕਦੇ ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਧਰ ਜੀਅਰ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹੇ ਵਡਾਨੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਧਰੋਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਲੈ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਲਮੀਕ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜੋ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, 2 ਸਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੋ ਖਾਵੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਵੇ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ।
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਧਰੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਨੌਕਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲੇ ਆਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਤੇ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਰਪਾਉ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਪਾਉ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 60 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰਵਾਨੇ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਰਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਟੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਮੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਸੜਦਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਯਾਦ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਧਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਦਮਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੋਂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਧਰੋਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਉਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
परमात्मा के दर ते सफल कर दिता। ते नहीं, महाराज साहब कहते उद्यम इत्थे बहुत करते हैं, किसी दी बगानी आस ते बैठे रहना, ये तो सियाला दी रात वर्गा हुंदा है, जिहड़ी मुक्कण च नहीं आउंदी, प्यां पासे दुखण लग जाते आ। इंसान नूं भी किहड़े वेले दिन चढ़े, ये रात मुक्के। बगानी आस तां इवें है, जे उद्यम तुसीं करदे हो पर उस उद्यम विच आस बगानी रख लई, उस उद्यम दे विच तुसीं झाक बगानी रख लई, फिर वो सियाल दी रात ना कढ़ना वक्त औखा हो जाएगा। इहदे नालों तां बाबा फरीद साहब कहते जियो शरीरों ले। मैनू महाराज साहब बाबा फरीद साहब कहते पातशाह तेरे दर दा भगत हां, अपने चरणों में जोड़ के रखी। फरीदाबाद पराए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू एवें रख सी तां जियो शरीरों ले। जे तू मैनू एवें बगानियां दे बूहियां ते रोकना है, फिर मेरी जिंद आत्मा इनू हुणे ही अपने लेके ला। मैं किसी दे बूहियां ते बगानी आस विच एवो जे उद्यम करके जीवन जिंदगी दा समा व्यर्थ नहीं गवाउणा चाहुंदा। मैनू अपने चरनां नाल जोड़ के उस परमात्मा की बख्शिश का पात्र बनाओ, जिस नाल मेरा ये मनुखा जीवन जिहड़ा वो सफल हो सके, ते मैं तेरे दर ते तेरे घर विच सत्कारिया ते परवानिया जा सकां। महाराज साहब कह रहे अज उद्यम कर लागे बहु भाती। धन गुरु अर्जन साहब कहते भाई अनक तरह के बड़े भांत तरह के लोग उद्यम करते हैं, विचरते ने, उद्यम करते, कर्म कांड करते। अनक शास्त्र बहु खटुआ, अनक शास्त्र 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, 27 सिमरतियां, 52 उपनिषद, 1 गायत्री मंत्र, ये सारे धार्मिक ग्रंथों मुताबिक वो कर्म कांड करते हैं। बहुत खटुआ, खटुआ दे अर्थ होंदा 6 शास्त्रां दे जिन्हां दे वक्को वखरा मत गए, 6 शास्त्रां विच वक्को वखरी फिलॉसफी है, 6 शास्त्रां विच वक्को वखरा उपदेश है। वो 6 शास्त्रां दे उपदेश मुताबिक अनक भांत दे उद्यम करते हैं, पर उद्यम करके भी प्राप्ति कोई नहीं हुंदी जी। भाषण लगाई तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंधन बहु जटुआ। इन्हां शास्त्रां विचों उपदेश लैके भस्म दा अर्थ हुंदा सुआह, पिंडे नूं सुआह पाण लैंदे शरीर नूं कि परमात्मा खरे इदां ही मिलदा है। इस कीमती शरीर नूं पातशाह कहंदे इहदी केयर करना, इहदी साफ सफाई करना तेरा फर्ज है, पर इहदा मोह करना ये तेरा एक भरम है। जे तू मोह करेगा नहीं, मोह करके फायदा कोई नहीं, क्योंकि अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। जे सिर रच रच बांधत बाग, ते सिर चुंच सवारे काग। केस जरे जैसे कास का फूला, हाथ जरे जैसे लकड़ी का दूल्हा। सतगुरु कहते मोह करेगा फिर दुख होएगा, क्योंकि केसा ने घाह तरह सड़ना, हड्डियां ने लकड़ा तरह सड़ जाना। जिन्हों इन्ने चाह नाल तू पालदा, मोह दे वस होके पालदा, ये तां अनक बार अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगर इनू अग दे हवाले किया जाना, फिर दुख लगेगा। इहदी सफाई करना तेरा फर्ज बनता है। पर इस कीमती मनुखा जीवन जिन्हों महाराज कहते तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है। तेरी कृपा नाले शरीर मिलिया, 84 लाख जोनो पाई मानस कोपरव दी वड़ाई। 84 लाख जून विचों मानस जामे नूं, 84 लाख जून विच उत्तम जन्म सो मानस देही। भाई गुरदास साहब 84 लाख जूना विचों उत्तम मानस जामा है। जे इस जेड़ा शरीर एक घोड़ी इहनूं क्या गए शरीर नूं, इस घोड़ी ते चढ़ के सफर करके तुसीं परमात्मा दे घर तक पहुंचना। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। जिस जोत स्वरूप वाहिगुरू परमात्मा विचों साडी पैदाइश है, जिहदी असीं अंश वंश हां, ओहदे विच अभेद होना, ओहदे तक पहुंचना है इस शरीर दे जरिए। क्योंकि ये शरीर सानू मिलिया है, इहदे नाल असीं सेवा कर सकते हैं, पैरां नाल चल के संगत विच आ सकते हैं, हत्थां नाल सेवा कीती जा सकती है, चंगे कर्म कीते जा सकते हैं, किसी दे असीं 100 बार कम आ सकते हैं, ते रसना मिली है, बाणी पढ़ी जा सकती है, सिमरन किया जा सकता है। इस रसना नाल उस वाहिगुरू दे गुण गाए जा सकते हैं। और मैं भी बेनती करां, कलयुग दे विच सब तो वड्डा महात्म पुन ही एक है, कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਸਨਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ, ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ, ਹੋ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਦਾਸਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਉ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 83% ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕੁਛ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਵਾਹ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਿਆ ਕਿ ਸਵਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਖ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਖ, ਇੱਕ ਖਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਸਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਭੇਖੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਧੂਣਾ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਕੋਲ ਚਿਮਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਚਿੱਪੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੜਾਵਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੰਗੋਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਾਲਾ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਨਾਮ, ਕਿ ਸੀਤਲ ਦੇ ਅਰਥ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਵਸ ਕੀਨ। ਅਸੀਂ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਦਿਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਦਿਸਦਾ, ਅਡੰਬਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਖ ਸੀ ਕੋਲ, ਭਰਮ ਸੀ ਕੋਲ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਵਸਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ, ਬਾਸ ਨਰਕੋ ਮੋਲੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਨਾਸ ਕੇ ਠੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਗਲੀ ਜਨਾ ਜਬ ਮਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾ ਕਰਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੀਰਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਾਈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੱਤੀ, ਤਵੀ ਤੱਤੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਤਾ, ਚੰਦੂ ਤੱਤਾ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੜਭੰਜਾ ਤੱਤਾ, ਰੇਤ ਤੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੱਤਾ, 4 ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਗਿਆ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਥੰਮ ਤੱਤਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਤੱਤੀ, 4 ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਇਸ ਥੰਮ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਥੰਮ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਤੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਣਾ, ਆਹ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਮਟਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਖੜਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਕੀ ਆ ਲੰਗੋਟ ਗਏ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਚਿੱਪੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੀਤਲ ਦਾਸ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਆ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਣਾ, ਆ ਚਿਮਟਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਚਿੱਪੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਲੰਗੋਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲ ਦਾਸ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਧੂਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਧੂਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਪੀ ਹੈ, ਲੰਗੋਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਪੇਖ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਪੜ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁਆ ਬੰਦਾ ਜਾ ਲਾ ਲੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਿਹਾ, ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਭਸਮਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਭ੍ਰਮਦੇ, ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੀਰਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਰਾਬਰ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੌਜਟੂਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਦਬਲਾ ਪੁਤਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਬਿਰਤ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤੈ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ,
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਐਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਓ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਨ ਨਾਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਏ ਸੂਤ ਕੀ ਹਟਵਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ 20 ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਤੋਂ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰੋਗੇ, ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ। ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਕੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਲਾ ਤਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾ ਤਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਾਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਭਜਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਮੱਕੜ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਤਾ, ਆਨਕ ਭਾਂਤ ਥਾਟ ਕਰ ਠਟੂਆ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ, ਬੜੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੱਕਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ, ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵੱਖਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਦੇਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਪੀਣਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਥਾਟੈ ਕਰ ਠਟੂਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਥਾਟ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਾੜਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਭਜਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਪੰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕੋ, ਵੱਖਰੇ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਛਕੋ, ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੋ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਵਸੀ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਭਜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸਵੱਛ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਲ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅੰਤ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨ ਦੁਲੰਭ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਸ਼ੁਭ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੀ ਆ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਥਾ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5:45 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੁਆ। ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੂਮ ਪਾਕਾ, ਆਨਕ ਭਾਂਤ ਥਾਟੈ ਕਰ ਖਟੁਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।